રામદેવ બાપુ જ્યોતિનું રૂપ લઈને પાટે પધાર્યા છે। દરેક સંતો બહેનો દીકરીઓ જ્ઞાની ધ્યાની અનુભવી સંતો ખૂબ શાંતિથી બેસજો। ભગવાનને બેઠા બેઠા બે હાથે તાળી પાડજો। ખૂબ પ્રેમથી ભગવાનને વધામણા કરીએ। ભગવાનને વધાવ્યા પછી खूब भावथी भगवान की आरती करवानी छे अने खूब प्रेमथी भगवान ने जमाड़वाना छे अने खूब आनंद करवानो छे। आजे आपनो गाम माकी थी राठवा जेकनभाई जयसिंहभाई तथा समस्त माकी गामना सह परिवार समस्त माकी गामना सह परिवार दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण मारा जेकनभाई साथे आ गामना तमाम हरिभक्तो मळीने भाथीजी दादानी वार्षिक तिथि भगवान भाथी दादा रामदेवजी लक्ष्मी नारायण शिव शंकर पार्वती जी गणपति जी हनुमान जी मां खोडियार ने बेसाड़ी अने आ वार्षिक प्रोग्राम आ गामना तमाम हरिभक्तो बहनों दीकरीओ सर्वे मळीने उजवी रह्या छे। साथे मारा एवा आ सगळो परिवार मारा जेकनभाई जयसिंहभाई मंत्री श्री वांकी दूध उत्पादन सहकारी मंडली सौ श्रीमती राठवा सुमित्राबेन जेकनभाई पूर्व चेरमेन महिलाना बाळ विकास तेमज युवा प्रवृत्ति जिला पंचायत छोड़ेपुरना एवा बेन श्री साथे प्रीतेश भाई जेकनभाई तथा प्रियंती बेन प्रीतेश भाई सोहान कुमार प्रीतेश भाई प्रियंक कुमार प्रीतेश भाई तथा समस्त माकी गामना परिवार अने आजुबाजु थी पधारेल मारा तमाम हरिभक्तो मारी बहनों दीकरीओ साथे मारा सतकेवल सावनना सथवारे भगवान अलखना खूब गुण गाये। साथे मारा धर्मदास कलाकार मोटावासपुर साथे एवा मारा तबला मास्टर राहुल भाई ऊंढवण साथे मारा बेंजा मास्टर मस्ती नायवा बेंजो कलाकार एवा सुधीर भाई भानपुरी साथे मारा ऑक्टोपेड मास्टर गोरधन भाई फूलपरी अने साथे मारा दीवान श्रीओ अने साथे मारा आगेवान मित्रों अने साथे तमाम संतो बहनों दीकरीओ अने साथे मारा मंत्रीजनों प्रमुखो जिला प्रमुख तालुका प्रमुख साथे सगळो परिवार आजे मारा मंत्री साहेबे खूब मेहनत मजूरी करीने भगवान भाथी दादा ने बेसाड़ी आजे मस्तीनु देरासर बनावी दादा ने अंदर प्रतिष्ठित करी अने दर वर्षे आपने महाप्रसाद लेवड़ावे छे अने लेवड़ावे छे ने पोते ले छे। तो आजुबाजु बैठेला तमाम हरिभक्तो अहींया खूब जग्या छे, बेसजो। अवसर आवो बहु मोघो आजनी रात्रिनो मळ्यो छे। बाकीना अवसरो बधा घणा आवे छे पण भजननो अवसर ए बहु कल्याण करवा वाळो छे। तमारुं मारुं आत्मानुं कल्याण करे भजन। बाकी बधुं बीजुं सुख छे तो शरीरनुं सुख छे। सारो बंगलो बनावो तो शरीर ने रहवा माटे, सारा कपड़ा पहरो तो शरीर ने ढाकवा माटे, सारी रकम पहरो तो शरीर की शोभा वधारवा माटे। पण आत्मानो खोराक से भजन से, आत्मानो खोराक ए भजन से। खर्चो तो आ गामना हरिभक्तो मळीने कर्यो छे, बराबर ने। आपणे तो खाली अहींया मस्तीथी बेसवानुं छे, मस्तीथी ठंडक पण छे, मस्तीनी एम खुल्लामां बेसाड्या छे એટલે મસ્તીથી। કોઈને ગરમી થાય એવું છે નહીં। મહારાજને એટલી વેઠવી પડે ગરમી એવું છે, કેમ કે મારે તો પાટને લઈને બેહું એટલે અહીં પંખો નહીં ચાલે, કાંઈ ચાલે નહીં એવું છે। એટલે ખૂબ મસ્તીથી બેસજો, બેઠા બેઠા મસ્તીથી। અને ભગવાન સર્વનું સારું ભલું કરવા માટે, આખી દુનિયાનું સારું ભલું કરવા માટે वाकी गामना तमाम हरिभक्तों भगवान वाड़ी लीली राखे। आखा देशनु भलू करवा वाळो भगवान, आखा वर्ल्डनु कल्याण करवा वाळो, भारत देशनु कल्याण करे एवो भगवान अलख आव्यो छे। आने कोई लखी हक्या नहीं। एवो भगवान सर्वनु सारू भलू करवा आव्या छे, खूब कल्याण करवा वाळो एवो भगवान द्वारिका वाळो
આવ્યો છે આપણું સારું ભલું કરવા માટે. આપણો દેશમાં આવા આવા મહાન ભંડારા થાય છે, મહાન આવા પાટોત્સવ થાય છે. ભારત દેશ બહુ સુખી પણ છે અને સમૃદ્ધિ વાળો દેશ છે. ભારત દેશના યુવાન મિત્રો, તમામ મારા હરિભક્તો, આ દેશમાં બહુ સુખ છે. તમે બીજા દેશમાં જોવા જો ને તો બહુ દુઃખ પણ છે. અમને પાકિસ્તાનમાં જોવા જો તો 300-350 રૂપિયે પેટ્રોલ મળે છે. પાકિસ્તાનમાં 350 રૂપિયે પેટ્રોલ મળે છે. ખાલી 250 ગ્રામ તમે ભીંડા લેવા જો ને તો 300 રૂપિયા ભાવ છે. 250 રૂપિયા એક ભીંડાના. આપણે તો આવા આવા મોટા મહાન જગણ થાય, ભંડારા થાય, મસ્તીનું ભોજન કરવા મળે. આપણો દેશ બહુ સારો છે. આ તો યુગોથી સારો છે. સતયુગમાં આ દેશ એવો સારો હતો, દ્વાપુરમાં આ દેશ સારો હતો, ત્રેતાયુગમાં આ દેશ સારો હતો. આ કળિયુગમાં પણ આ દેશ સુખી છે. પક્ષો બધા ઘણા હોય, એ તો હોવા પણ જોઈએ. આમ આદમી હોય, કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય, અન્ય પક્ષ હોય, ગમે તે હોય, પક્ષો બધા ઘણા હોય, પણ દેશ તો એવો ભારત મારો મહાન છે. ભારત મારો મહાન છે. આ મહાન દેશમાં તમને મને જન્મ મળ્યો છે. આવા ભગવાનના દર્શન મળે છે, આવા દેવ મંદિરો છે, આવા આ ભૂમિ પર સંતો છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં કેટલાક મહાન સંતો થયા, સતકેવલમાં પણ મહાન સંતો બન્યા. બધા 12.5 સંપ્રદાય એક ભારતમાં ચાલી રહ્યા છે. 12.5 સંપ્રદાય ભારત દેશમાં. બીજા દેશમાં કોઈ સંપ્રદાય છે નહીં. બીજા દેશમાં તો શુક્રવાર આવે તો બધા એક ગાર્ડનમાં મળવાનું, નાવાનું, ધોવાનું, આખા અઠવાડિયાનો કપડો ધોવાનો, આમ કરતો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય. આપણે તો મસ્તીનો એવો દેશ, અને એવા દેશમાં એક એવું મસ્તીનું ગુજરાત, મસ્તીનું ગુજરાત, એકદમ મસ્તીનું. દયા ધર્મ કા મૂળ હે, પાપ મૂળ અભિમાન, તુલસી દયા ન છોડીએ જબલક ઘટમાં પ્રાણ. એવું એક ગુજરાત, ગરવી ગુજરાત. અને અમુક અમુક રાજા કે પણ છે, ગુજરાત મારું નંબર 2 એમ નહીં કીધું, 1 એમ કીધું. કેમ? મહાત્મા ગાંધી બાપુ પણ ગુજરાતમાં પ્રગટ થયા એટલે કીધું છે. જકન સાહેબ આપણા 200 વર્ષના ગુલામમાંથી મુક્તિ કરનારો મહાન સાધુ ગુજરાતમાં પાક્યો. પછી એમનું નામ હતું મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી, પોરબંદરના વતની. મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી પોરબંદરના વતની. 200 વર્ષના અંગ્રેજોને રામ નામથી હાકી કાઢ્યા ઇંગ્લેન્ડમાં. ત્યારથી નામ પડ્યું કે ગુજરાત નંબર 1 નંબર. આ દેશમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જવાહરલાલ નહેરુ, મહાત્મા ગાંધી, નરેન્દ્ર મોદી, આવા સંતો થયા છે. આવા દિલ્હીની ગાદીની શોભાવનારા બન્યા છે, અને આજે શોભી પણ રહી છે. અને એમાં પાછો ભગવાન કૃષ્ણ એ પણ ગુજરાતમાં દ્વારકાની ભૂમિ પર, એ જ ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે અધર્મ વધવા માંડ્યો, સંતોનું કહ્યું નહીં માનવા માંડ્યા, ત્યારે એ જ ભગવાન કૃષ્ણ અજમલ રાજાને ઘેર રાજસ્થાનની ભૂમિ પર ગયા, જેસલમેરમાં ગયા, અને અજમલ રાજાને ઘરે દીકરો બનીને ગયા. આ દ્વારિકા વાળો ઠાકર જ છે, આ ભગવાન કૃષ્ણ જ છે. અને કોઈ કૃષ્ણ કીધો, કોઈ સ્વામિનારાયણ કીધો, કોઈ સતકેવલ કીધો, કોઈ નિરાંત કીધો, કોઈ પ્રણામી કીધો, કોઈ એને અલ્લાહ પણ કીધો, કોઈ એને ઈસાઈ પણ કીધો. ભગવાન એના તો 1000 નામ છે. તો આજે આપણા ગામમાં વાંકી મુકામે મારા જેકનભાઈ મંત્રી સાહેબ સાથે તેમનો સઘળો પરિવાર સાથે આ ગામના તમામ હરિભક્તો ખૂબ મહેનત કરીને મસ્તીનો ભંડારો દિવસે મહાપ્રસાદ લેવડાવ્યો. ભગવાન ભાથી દાદાને મસ્તીથી શોભાયાત્રા કરી ગુરુ મહારાજ અહીં સુધી લાવ્યા, અને ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા. તો ભગવાન સર્વનું સારું ભલું કરવા પધાર્યા છે. તો મસ્તીથી ભગવાનના ગુણ ગાયે. ગુણ ગાયા પછી ભગવાનને બધાએ બેનો દીકરીઓ ફૂલ ચોખા લઈ, અહીંયા ફૂલને પણ ચોખા છે ભગવાનને. આ એવો ભગવાન છે, આ કળિયુગનો જાગતો દેવ. કળિયુગની અંદર જાગતો ભગવાન દુખિયાના દુઃખ મટાડ્યા, વાંઝિયાને પારના બંધાવ્યા, લુલિયાને ચાલતા કર્યા, આંધળાને દેખતા કર્યા, નિર્ધનને ધનવાન બનાવ્યા છે. નિર્ધન જેને ધન નહીં હોય એને ધનના ભંડારા પણ ભર્યા છે. એવો ભગવાન રામદેવ બાપુ જ્યોતિનું રૂપ લઈને આવ્યો છે. અને એ જ ભગવાન જ્યારે આ પૃથ્વી પરથી પાછા વિલંબ થયા, સમાધિ લીધી, ત્યારે હરજી એટલે હનુમાનજી,
હરજી એટલે હનુમાનજી. હરજીને કીધું તું કે હે હરજી, હવે હું ઘોડા પર બેસીને મળું નહીં, પણ ગામડે ગામડે ઘોડા તો મારા હશે. તમે કોઈ પણ ગામ જુઓ, કોઈ પણ ગામ જુઓ તો ઘોડા હશે. અને આમ આખા ગામના ગામ અને ઘોડાને બેસાડવા માટે લોકો લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. હમણાં આપણી બાજુમાં એમ 80,000ના ઘોડા લાવ્યા સુસગાલમાં. કેટલા હજારના? 80,000ના. 33 કરોડ દેવી દેવતાના ઘોડાને વાજતે ગાજતે લાવી અને એક જગ્યાએ મસ્તીનું આસન બનાવી અને બધા ઘોડાની સ્થાપન કરી. રામદેવજીનો, ભાથીજીનો, રામનો, કૃષ્ણનો, ઇન્દ્રનો, વરુણદેવનો, પીઠોરાદેવનો, ધરતી માળીનો, અગ્નિદેવનો, આ બધા દેવોના ત્યાં ઘોડાની સ્થાપના કરી. એવા ગામે ગામ ઘોડા અને ગામે ગામ મારા મંત્રી સાહેબ પણ મસ્તીથી ગુટિયા ગમીરપુરામાં એક સમય ગયો ત્યારે મને કીધું કે બાપુ આ ઘોડો પણ અમારા મંત્રી સાહેબ અમને આપ્યો હતો, આ ચોક બનાવીને મસ્તીનો. મેં કહ્યું સારું કહેવાય, સારું કહેવાય. ધર્મથી ઢુકડા ને પાતથી વેગળા રહેવું. ધર્મ થતો હોય તો થોડો સાથ આપવો, બરાબર ને? ફૂલની પાંખડી સાથ નહીં આપો તો ત્યાં જઈને બેસો તોય કલ્યાણ છે. આ બેનો દીકરીઓને કોઈ લોટો પાણી પીવડાવી દે ને તોય રાત આપણી ઉગી જાય એમ છે. સેવા, બરાબર ને? તો મસ્તીથી બેસજો, બેઠા બેઠા તાલી પાડજો, પછી ભગવાનની બંદગી કરજો. ભગવાનની બંદગી ચાલે, ગુરુની બંદગી ચાલે. ગુરુનો માથે હાથ મુકાવજો. પાછા એવું નહીં વિચારતા મહારાજ પૈસા માંગવા નહીં બોલાવતા હોય. ના ના, એવું કાંઈ છે નહીં. હો ભાઈ, તમારો ભાવ જાગે તો તમારા મોબાઈલનું રિચાર્જ કરવું હોય તો કરજો. હા ને, તમારો ભાવ જાગે તો આ મોબાઈલ છે ને, આ પૂર્વજનો રિચાર્જ લઈને આવ્યા છો તો અમને ચાલી રહ્યું છે અને રિચાર્જ પૂરું થાય એટલે પછી આપણે અહીંથી હાલ્યા જવાનું છે. રાજા રંગ ફકીર સબ ચલે ગઈ अपन भी जाने का है, यहाँ किसी को रुकने का है ही नहीं, बराबर ना? सब चले गए अपन भी जाने का है, यहाँ कोई रुकने का नहीं. लेकिन यहाँ भगवान તમને રાખે ને ત્યાં સુધી મસ્તી ધંધો કરી લો, મજૂરી કરી લો, મહેનત કરી લો, બંગલો બનાવી લો, સોનું ચાંદી ગાડી ઘોડો બધું વસાવી લો, સારું નામ કમાઈ લો, બરાબર? સારું નામ કમાઈ અને પછી આપણે જીએ તો યાદ કરી, યાર બહુ સારા હતા, પ્રમુખ સાહેબ બહુ સારા હતા, બહુ જ્ઞાની હતા. અત્યારે આપણે મોહન કાકાને કેટલા યાદ કરીએ છીએ, મોહનભાઈ મસ્તીથી યાદ કરીએ છીએ. કેમ કે અમારે જૂનો નાતો છે, ઘણા વર્ષોનો, એમ 40, 45, 50 વર્ષનો નાતો. ચેલાવાડામાં આવતા હતા ત્યારે મારી નાની ઉંમર હતી, પણ હું એમને બહુ દાદાને પગે લાગતો અને આપણા સમાજને ઉજળો કર્યો. આપણા સમાજનું કોઈ પણ ગામ એવું નહીં કે આ ગામનો મોહનભાઈ નોકરી નહીં લગાડ્યા હોય. દરેક ગામમાંથી એક બે દીકરાને મસ્તીથી નોકરી લગાડ્યા છે. આજે એટલી ઉંમર થઈ તો પણ સારું છે. કહેવાનો મારો ભાવરત છે, દુનિયામાં આવું કંઈ કામ કરીને જઈએ તો આપણને લોકો યાદ કરે. તો જીવનમાં ઈર્ષા દેખાય અને કોકના ઘરમાં પેલા ઊંધા માટલાવાળું હોય તે, બરાબર ને? કોકના ઘરમાં હોય તો એ પણ પ્રેમ કરીને મને આપી દીજો. હું ચેલાવાળા તો લગભગ બધાને ખબર છે, બરાબર ને? અમારા ગામમાં દેવે એવો છે, મસ્તીનો દેવ છે, પણ કોઈ દિન લથડીઓ ખાતો નહીં. ભાઈરો મેં જોડે ધર્મ પણ લથડીઓ નહીં ખાતો. તો એવું કદાચ હોય તો મને આપી દેજો. કેમ કે અમે સાધુ સંત બન્યા છે એટલે તમારા દુર્ગુણ અમે લેવા આવ્યા છીએ, તમારા વ્યસનો લેવા આવ્યા છીએ, બરાબર ને? તમે સુખી બનો, તમારો પરિવાર સુખી બને, તમારો દીકરો દીકરી બને ને એજ્યુકેશન બને, તમારા ઘરમાં સારો સંસ્કાર રહે. પાછી કાઠિયાવાડ મજૂરી કરવા જાય બિચારા, એ 12 મહિને રાત દાડો ઉજાગરા કરે અને હાથથી હાથ સુધી પોણી વારે કપાવે ને નીંદવા પટેલો જપ્પાની દેતા. તો હું આવીને આવ્યા પોનશેની એમ છે ને પેલા એમ જ વાપરે તો મને એમ દિયા આવે કે સારું આ પોનશેની કોઈ ઝાડ હાડશે, તોડી લાવે એમ છે. 500 રૂપિયા કમાવા માટે માથેથી મંત્રી સાહેબ પગે હેરેલ્યો જાય તો હજે 500ની જોવા મળે તો એને જરીક વિવેક કરીને વાપરો, એમ બીજું કાંઈ નહીં, બરાબર ને? વિવેક કરીને સારા કામમાં વાપરો તો મને સારું લાગે. પણ હડાવાળાને થઈ જતું રહેતા મને દુઃખ થાય, અરે યાર આ લક્ષ્મી બિચારીને કઈ વાપરી દીધી. સારા કામમાં લક્ષ્મીને વાપરી હોય તો આનંદ છે, પણ ખરાબ કામમાં લક્ષ્મી જાય ત્યારે મને દુઃખ થાય, બરાબર ને? ભગવાનના કામમાં વાપરી દો તો બરાબર છે, લક્ષ્મીને સારું લાગે. લક્ષ્મી મને સારું લાગે. સારા કામમાં કોઈ ભંડારો થતો ત્યાં 5 કિલો ચોખા જઈને આપી આવો તો સારું લાગે એ લક્ષ્મીને. કોકના પેટમાં જાય, પણ પેલું તો એકલાના પેટમાં જાય ને આખા ગોમને જગાડે,
આખે એકલાના પેટમાં જાય ને આખા ગોમને જગાડે, આખું ગોમની જાગે પણ ઘર તો જાગે હો ભાઈ. તો એવું હોય તો કોકના ઘરમાં એવું તો લાગતું નથી મને. ખાસ ઘણા વર્ષોથી અહીંયા ઉદયપુરથી આગળ અલીરાજપુર સુધી હું જાઉં, પણ તો હવે ધીરે ધીરે એમ થોડાક મસ્તીનો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, સત્યવલ સંપ્રદાય, નિરાંત સંપ્રદાય, પ્રણામી સંપ્રદાય, કઈક સંપ્રદાયના સાધુ સંતો હે આપણી ભૂમિ પર આવી. પ્રમુખ સ્વામી બાપુ મહાન સાધુ, એ પણ ગુજરાતમાં જન્મ થયો. પ્રમુખ સ્વામી બાપુ મહાન સાધુ, મસ્તીનો સાધુ, શતાબ્દી કરી અને સૌધામ પહોંચ્યા, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઉજળો કર્યો. હવે એવા પ્રમુખ સ્વામી બીજા નહીં બને અને મળે નહીં, એવા તો નહીં બને. બની ગયા એ બની ગયા. આ આવું છે અમારે છેલ્લાવાડામાં બાબાદેવ બની ગયો, હવે એવો બાબાદેવ બીજો નહીં બને. બીજો બનતે મહાત્મા ગાંધીજી બની ગયા, હવે એવા ગાંધીજી બીજો પ્રગટ નહીં થાય. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક સમય એક દીકરીના કુખે જન્મ ધારણ કરીને એ બની ગયા, હવે એવો સરદાર પેદા થવો મુશ્કેલ છે ભાઈ, મુશ્કેલ છે. એકવાર આ જન્મ મળે અને નામ અમર થઈ જાય તો બેડો પાર છે. અમુક અમુક આમ એટલે કોઈને પદ મળે, મંત્રી પદ મળે, પ્રમુખ પદ મળે, સદૃશ્ય મળે, તોય પણ નામની મહેનત કરજો ભાઈ, નામ કમાજો. બરાબર ને? નામ બરાબર. મેં ગુરુ પદ મને મળ્યું એટલે મેં નામ કમાવા માટે જ ઉજાગરા કરું. મંત્રી સાહેબને કોઈ કીધું નહીં કેટલા પૈસા આલશો તમે પાઠ પૂરવા, એવું કાંઈ નહીં. તમારે આપવું હોય તો આપજો, નહીં તો કાંઈ નહીં ભાઈ. તમારે મૂકવું હોય, દાન કરવું હોય તો મૂકજો, નહીં તો અમારે કાંઈ છે નહીં. સાધુ સંતો માગે નહીં, અને માગે એને સાધુ નહીં કહેવાય ને. બરાબર? એટલે તમારે પુણ્ય કમાવું હોય તો ધર્મના કામે વાપરવું, અને નહીં કમાવું હોય તો લેતા જવું. બરાબર? આ તો કમાવાનું છે પુણ્ય. પુણ્યના અર્થે લક્ષ્મી વાપરાય તો લક્ષ્મી તમારા ઘરે 10 ગણી થઈને આવે. હારું બેનને સારું બોલે તો સારો રોટલો હાલે, પછી ખરાબ બોલે તો બેન રોટલો નહીં હાલે ભાઈ. તમે મસ્ત બોલો તો તમને પાટલે જમાડે. હા મંત્રી સાહેબ બરાબર, પાટલે જમાડે, ખાટલે મસ્તીનો. આ એ લક્ષ્મી છે ને. આ બેહરીઓ મારી દીકરીઓ લક્ષ્મીનો અવતાર છે, એમને દુખી નહીં કરવી. એમાંથી તો મોતી પાકે છે ને ભાઈ. આ દીકરીઓ બેઠી છે એમાંથી તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પાક્યા. એની માના કુખે એવો પાક્યો ને, નીચે પૃથ્વી પર પડી ગયો ત્યારે એક હાથનો ખાડો પડી ગયો ધરતીમાં. ત્યારે માએ નામ પાડ્યું કે મારો દીકરો તો લોખંડ જેવો છે, મારો દીકરો તો લોખંડ જેવો છે. આવું થયું ત્યારે એનું નામ પડ્યું લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. આજે સરદાર સરોવરની માં નર્મદાની કોઠે એવો મહાન મહાન આકૃતિ બનાવી, મહાન પ્રતિમા બની. આખી દુનિયામાં વિદેશના લોકો પણ જોવા આવે કે આ સરદાર કેવો હશે. તો પણ એ દીકરીઓ તમારા કુખે એવા દીકરા પાકે છે, એટલે ધ્યાને રાખજો હો બેટા, મસ્તીથી ધ્યાન રાખજો. સારા દીકરા હશે ને તો આ દેશનું રક્ષણ કરશે. પછી ડોલાતા ફરે દેવા હોય તો સારું ઉપાધિ થશે ને. પેલા આવીને પાછા અંગ્રેજો રાજ કરવા માંડે તો ભૂલ પડે. તો હારા દીકરા ક્યાંથી પાકે છે? તો આ બેહેરીઓ દીકરીઓ એમાંથી પાકે છે. અને એ દીકરીઓ પકવે તો છે, પણ આ બીજ આલવા વાળામાં પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. બીજ વગર તો હારું, બીજ વગર તો હારો છોડ પેદા થવાનો નથી. એટલે બીજમાં થોડું ધ્યાન રાખવું પડશે. જહાં કા પડ્યા બુંદ વહાં કા લખિયા લેખ. એટલે સારું બીજ જોશે, અને સારા બીજને એવી માં જોશે ધરતી. તમે ધરતી માડીને હારું બીજ વાવોનો તો એક દોણામાંથી 100 દોણા કરીને આલે. પણ એને બનાવવી પડશે, ધરતી માને ફળદ્રુપ બનાવવી પડશે, એને ખેડવી પડશે, એને પોચી બનાવવી પડશે. તો બીજ નાખેલું ઉગે ને એમાંથી નક્કી છોડ પ્રગટ થાય. તો આ બધું આપણે પતિ પત્ની લગ્ન થયા પછી છૂટા છૂટા થવાનું મને નહીં ગમતું. પેલો ફોન કરતી રહો ને ઢીકણું કરતી રહો ને મામે છૂટો થીજવા કરીએ, એ ધતિંગ કરશો નહીં મહેરબાની કરી. બરાબર? એ ધતિંગ કરશો નહીં. આપણા સમય અમને અમારા બાબુભાઈને બે જણા વાતો છોડ કરે. મેં કે રહેવા દો, આ સંસ્કાર આલ્યો નહીં એટલે તો છૂટા થવાના દાડા આવે. ફોન કર્યો ને ઢીકણું કર્યું ને આન તેન ભલોનું. પેલો દીકરી વાળો કે મારે હા 2 લાખ હાલે તા છૂટા થવા, ઓલા લાખ લેવા હારું માથાકૂટ કરે. એ દીકરીના પૈસા આજ નહીં, આજ સુધી કોઈના ઘરમાં રહ્યા નથી, રહેવાના નથી. કોઈ દીકરીના પૈસે સુખી થયો તો મને બતાડો. હું કાલથી લેવાનું ચાલુ કરું. દીકરીનો પૈસો કોઈ લેવા વાળાથી સુખી થયો હોય તો મને કહો. હા વળી ફાળું મોડું થઈ જાય તો બે ને ભાઈ આપણે 2 જણા છોરો નહીં ગમતું તા કેવું કામ કરીએ આપણે. તારું તુલી જાય મારું મને હાલતા, આપણે કોઈને બોલાવતા ને આપણે 2 જણા જય સીતારામ. આ તો કઈ ધક્કા ખાવાના. આ પાછું ધ્યાને રાખવું પડશે. સમાજને મારે ઠપકો તો આપવો પડશે ને ભાઈ. બરાબર વ્યવસ્થિત. તો આ બધું જીવનમાં સંસ્કાર આપજો. તમારા દીકરા દીકરીને રોજ સંસ્કાર આપજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ફોટો હોય તો એક દીવો કરજો.
સત્યવનનો હોય, પુરુષોત્તમનો હોય, દિવક કરજો. તમારા દીકરા દીકરીને શિક્ષાપત્રી વંચાવજો. શિક્ષાપંત્રી નહીં હોય તો મહાભારત નહીં હોય તો રામાયણ હોય તો શિવપુરાણ હોય તો શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનો એક પાઠ કરાવજો. મંત્રી સાહેબ આપણે બેહવાનું આખો બરાબર ને, બેહવાનું છોરો બેહો, આપણે એક પાઠ કરીએ, આપણે વાંચવાનું, છોરો સાંભળે એટલે સંસ્કાર ઉતરે બરાબર. આ બધાને કરવું પડશે. નહીં તે પછી અમારે ચેલાવાડામાં જ બધું આવ કરે, બાપુ મારે એમ થયું, બાપુ મારે મેં તમને થાકી ગયેલા કેટલો ને માથાકૂટ કરું એમ થાય ને. તો આ પેલું મેન વસ્તુ છે સંસ્કાર બહેનો બરાબર ને. સંસ્કાર મસ્તથી સંસ્કાર આપજો. તમારા દીકરા દીકરીને રોજ 1 કલાક લેસન કરવા પણ ટાઈમ કાઢીને બેહાડજો બરાબર ને. મોબાઈલ બહુ આલશો નહીં બરાબર, મોબાઈલ એક પર મૂકી દો. કોકનો ફોન આવે ને વાત કરો તો બરાબર છે, એનો ઉપયોગ કરો, દુરુપયોગ નહીં કરશો. પણ મારી મહેરબાની વિનંતી કે તમારા દીકરા દીકરીને 1 કલાક લેસન કરવા બેસાડો બરાબર ને. બેહાડો, બેહો બેટા, એક બગ એટલું તો આવડે કે નહીં લા. આ તો ભાર કરે ફોન, છોરું ઢૂકીને ભારે, મારી હું ભારતી છું. પછી કે મારે સોરો એમાં જ કર્યું હતા કે કમ કરેલા. એટલે આ બધું ધ્યાને રાખજો બરાબર બેટા. કે તમે જન્મ આલ્યો, તમને દુઃખ બહુ પડ્યું છે. અમુને તમે જન્મ આલ્યો છે, અમે કે ઉપરથી પડ્યા નથી. તમારી જેવી માએ જન્મ આલ્યો છે, તો અમને મામારી માએ સંસ્કાર આપ્યો છે ને. આજે તો સાધુ બન્યા, પાછે સંસ્કાર નહીં હોય તો કઈ ટગારા ઉચકતા પડતા કાઠિયાવાડ ગમે. ભણેલા હતા નહીં અમારા જમાનામાં, કઈ એટલું બધું રૂપિયાની સગવડ નથી, ખાવાનો રોટલોય નતો મળતો, ભણવાની. અને જે હારું ભણ્યા તે સમયે 50 વર્ષ પહેલા જે હારું બન્યા ને એ આજે બધા નોકરી કરે છે. કેમ કે 7-8 ધોરણ ભણી જાય એટલે નોકરી મળતી હતી. આજે તો તમે ભણશો તો જ મેળ પડશે, BA BCom થશો તો નોકરી મળતી નહીં. પણ ડિગ્રી અને સંસ્કાર 2 વસ્તુ જોશે. સંસ્કાર અને ડિગ્રી. ઘરમાં કાંઈ નહીં હોય ચાલશે, પણ દીકરો દીકરી સંસ્કારી જોશે બરાબર ને. સંસ્કાર હશે તો બધું મેર પડી જશે. જીવનમાં દુઃખી નહીં થાય આપણો દીકરી. બાકી સંસ્કાર નહીં હોય ત્યારે આપણે દુઃખી, મા બાપ દુઃખી થાય, આપણો પરિવાર દુઃખી થાય, આપણા ગુરુનું નામે બગડે. કુનો ચેલોલા જયંતિદાસનો પથારી ફેરવી તો મારું નામ બગડે. સાચું ને. હા, મહારાજને જબ્બર બોલાવતેલો ને આવ્યો, વરઘોડા હળગોડા ડીજે કુદાડતેલો આવતેલો, બગીમ બેહાડીને તાક બાપુ કશું કીધું નહીં હોય. આવું થાય ને ભાઈ બરોબર. નહીં તે મેં તો મને તો આમ મજા આવે, વચ્ચે મેં બેહાડ દે. આવી પાઘડી લગનથી તોય નહીં બોંધી. આ 2 પાલટ કર્યો મેં કહ્યું આજે રાગ આવ્યો મંત્રી. આવી બગી નહીં મળી, આવું ડીજે નતું બરાબર. ઢોલિયા હતા, બીજું કાંઈ હતું નહીં. જોને ગાળામાં જેલી. એટલે એવું આજે તો ભગવાનની કૃપા થઈ એટલે રોજ બગીઓમાં બેહાડે, કોઈ હાથી પર બેહાડે, કોઈ ઘોડા પર બેહાડે, જાતનો બત્તીઓ લાવે, ટોટા ફોડે ને રૂપિયા ઉડાડે ને. મેં કહું રાગ આવ્યો. હા, મારે અમને રાગ આવતેલો હોયલો. એટલે પહેલો રાગ નહીં આવ્યો, હાવ રાગ આવ્યો બરાબર ને. એટલે સુખ દુઃખ મને મેં ના આવીએ. એક દાડો મંત્રી સાહેબ સુખ આવે ને એક દાડે દુઃખ આવે. મારા મંત્રી સાહેબ ને એક દાડો બિચારાને બહુ દુઃખ હતું. આજે નામ છે જેતપુર તાલુકાની અંદર. આ જેતપુર તાલુકાની અંદર જેકન મંત્રીની મંડળી એટલે 1 નંબર. આમ જેતપુરથી આગળ જાઉં ને તો ભજનમાં તો મને કે જેકનભાઈ ને ત્યાં પાઠ તમે કરો છો બાપુ? મેં કહું હો, આ 2-4 વર્ષથી એવો ભાવ જાગ્યો છે, મને બોલાવે છે, દાદાની પ્રતિષ્ઠામાં એમાં પાઠ કરું છું. બહુ એમની મંડળીમાં દૂધ એટલે અઢળક દૂધ આવે. મેં કહ્યું એમનો ભાવે એવો છે ભાઈ. મારો મંત્રી સાહેબ બધા દિવસે હસતા મુખ જેના મન હોય મોટા વાલા. હસતું મુખ હોય, મન મોટું હોય, જિંદગીમાં પાછો પડે નહીં. એટલે હસતા રહેવું. કેવા મંત્રી ભાઈ, હસતા રહેવું. કોઈ નાનું છોકરું હોય ને તેને આપણે પ્રેમ કરવો. ગમે એટલી સંપત્તિ આવી જાય ને તો અભિમાન નહીં કરવું. ગમે એટલું સગવડ આવી જાય તો હું કંઈક છું એવું નહીં, એ તો એની કૃપાથી આવેલું હોય ભાઈ. સગવડ બધી સંપત્તિ લક્ષ્મી આ સારા દીકરા દીકરી એ બધું એની કૃપાથી આવેલું હોય, ભગવાનની કૃપાથી. તો અભિમાન નહીં કરવું. પાછી અભિમાન કરે ને તો પાછું ઉપાધિ થઈ જાય, એ જતું રહે. પછી કે સારું પેલું બહુ સારું હતું ને પછી આ પાર જુલા પારસ જાય ને એવી વટમેત ફરતી રહે, પછી પૂરું થઈ જાય. સાચું. બીજા સરપંચ જ બની જાય, વટમેત ફરે. મેં કહું શાંતિ રાખ બેટા, શાંતિ રાખ, મસ્ત બોલ. હા, જો અભિમાન કરીશ નહીં 5 વર્ષ, બીજા 5 વર્ષ તારે કોઈને કહેવું નહીં પડે. સાચું ને? કોઈને કહેવું નહીં પડે મને વોટ આલજો એમ. તમે કામ એવું કરો લોકો વાટે હાલશે. મંત્રી
મંત્રી એમ ચાલશે, પણ અભિમાન આવી જાય. અમે સાધુ, અમે મસ્ત બોલીએ, સારું બોલીએ, બધાને હરખો ભાવ રાખીએ, કોઈ ઉચ્ચ નથી, કોઈ નીચ નથી, કોઈ જાત નથી, કોઈ ભાત નથી, બધાને મસ્ત પ્રેમ કરીએ એટલે અમને બોલાવે. નહીં, જયંતિદાસને બોલાવા જેવા, સાધુ હારો છે, મહારાજ હારો છે, એટલે અમારી ચાલે ને ભાઈ. રોજ ગાડી, રોજ ચાલે ગાડી અમારે. 2-4-5 હજાર તો આવવાના જ છે, સાચું ને? બધો 10 દર્શન કરશો તો 2-3 હજાર અહીંથી દીધું છે. મંત્રી 1000 રૂપિયા છે, જય સીતારામ. એટલે 4-1000 રૂપિયા રાતમાં ઊભા થઈ જાય ઓછા છે, ઘણા છે ને. 4000 રૂપિયા એટલે પાછી આખો દમ તમે મજૂરીએ જો તો 300 રૂપિયા મળે, વધારેમાં વધારે 400 મળે. કડિયા કોમમાં જો તો મજૂરને 500 મળે ને કારીગરને 1000 મળે. વડોદરામાં જાય તા હું, પછી ભરૂચ સુધી આગળ જો તો થોડા વધતા જાય. મહારાષ્ટ્રમાં જો તો કારીગરના 2000 ને મજૂરના 1000 રૂપિયા છે. મહારાષ્ટ્રમાં એટલો ભાવ છે. મારા આદિવાસી સમાજ બધા બહુ રહે બાજુ, એટલે મને કે બાપુ થોડા મહારાષ્ટ્ર ગમે રહી આવી 2-4 મહિના તો અમારે પૈસો જામે. તો મેં કહ્યું સારું કહેવાય. તેમ કહેવાનો ભાવરત છે મારો કે મસ્તીથી રહેવું, મસ્તીથી જીવન જીવવું, ભગવાનનું ભજન કરવું, ભગવાનના વચનમાં રહેવું, બરાબર ને? આપણા ઘરમાં વ્યસન હોય તો એને દૂર કરવું. હે મસ્તી કોકને પડીકી હોય, કોકને વિમાનની તબી 10 પડીકી બરોડ ખાયા જ કરે, હલાવતા જ ફરે, આખી નાખી દે, એમાં જ હલાવે. મેં કામ આવ્યા, હલી જવાના છે. અમુક બેનો હોય ખાઈ બહુ નહીં ખાતી હોય, બકા ખાવાનું નહીં, એવું નહીં ખાવાનું યાર. હારું ખોને, કિલો ઘી લાવીને રોજ ખીચડીમાં 2 ચમચી નાખીને ખોને, મોજ છે. હે એક દિવસની એક પડીકી ખો તો મહિનાની 150 રૂપિયાની થાય, બરોબર? તો 150 રૂપિયાનું ઘી આવી જાય ને, તો ઘી લાવીને ખો ને તમે, મસ્ત તમારું શરીર સારું રહે, તમારો કોઠો સારો રહે, હે બોડી સારી રહે. પેલું તો કોઠોય બગડે ને, કિડની બગડે ને, ડોળોય બગડે. આ ડોળોમાં છે કે ડોળો અહીંયા વચમાં આવે ડોળો, એને લીવર એમ કે, આપણી દેશી ભાષામાં ડોળો, એને લીવર કે ને, કે મને સારું ખાય એટલે અહીંયા જ દુખે એમ કે. મેં કહ્યું લીવરમાં ઉપાધિ આવી હાવ. આવું છે, બરાબર? એટલે ધ્યાને રાખજો. આ દાગીનો મસ્તીનો મળ્યો છે, બરાબર ને બેનો? મસ્તીનો મળ્યો છે ને. આ દાગીનો ઘડવા ને આ માલિકને બહુ દુઃખ પડ્યું છે. 2 કોણ બનાવે, 2 નિખરો બનાવે, 2 આંખો બનાવે, 9 72 કોટા ઈંગલા કાળજું ડોળું ફેંકવું. કોઈ ફેક્ટરી બનેલા આ દાગીનો એક જ વાર બને, અને બીજે બને ખરો પણ પ્લાસ્ટિકનો. હનો બને પ્લાસ્ટિકનો ડોળો નાખી આલે લીવર, પણ પ્લાસ્ટિકનું કિડની નાખી આલે તોય નહીં કોમ લાગે. કાળજું મળે પણ પ્લાસ્ટિકનું કદાચ ક્યારે બંધ થઈ જાય એનો કોઈ ભરોસો નહીં. ડોક્ટર કહી દે પેલા સહી કરો, સહી કરો પછી ઓપરેશન કરું, નહીં ત્યાં નહીં કરતો એમ. એટલે પેલો સહી કરાવી લે. પણ પેલો એક એવી સહી કરી દીધેલી એક જ વાર, અને મસ્તીનો દાગીનો મળ્યો. મસ્તીનો આવો ફરી નહીં બને. મસ્તીનો મળ્યો છે આ દાગીનો, મસ્તીનો. આને ઘડવા માટે ભગવાને 18 મહિના લાગ્યા છે. કેટલા મહિના? 18 મહિના થયા ત્યારે આ મસ્તીનો દાગીનો બન્યો છે. કેમ મળ્યો છે ગુરુને પૂછજો હને ભાઈ. તો હું તો દરરોજ કહું છું, પ્રગટ ભગવાન મા બાપ છે. પ્રગટ વધવા દેશો નહીં, ભગવાન મળે નહીં. માં એ પ્રગટ જ છે. રોજ ઉઠીને 4 પગાર જ થવાનું. માં આગળ જઈને લાગીને લેવાનું પગે, બરાબર ને? અને મારી જોડે જરીક વાર બેસી લેવાનું, માડી એમ ગપ્પો માર લેવાનું. કોની જોડે? મારી જોડે. માડી એમ બેડો થાબડો એમ થા ખોરામ હોઈ જવાનું. માં છે ને? હા. જો પછી લીલા લેર મોજે દરિયો, 8 પહોર આનંદ, બરાબર? આટલું જ કરો. બીજા નંબર મેં બાપો, અને ત્રીજા નંબર મેં તમારા જે ગુરુ હોય તે, અને ચોથા નંબરમાં ભગવાન અલખ, પછી સ્વામિનારાયણ હોય તે, સતકેવલ હોય તે, બરાબર ને? ચોથા નંબરમાં પેલા ગમે નહીં હાડી કાઢવાનું. પેલો કે મેં કશું નહીં આલું, એટલે જન્મ આલ્યો એ નહીં ગમી પહેલા જવાનું. અને તમે જુઓ, જે દીકરો દીકરી મા બાપને પૂજા છે ને, એનું દુનિયામાં ટોચ લેવલ પર નામ છે. સરદાર વલ્લભભાઈ માને પગે લાગ્યો છે, દેશને આઝાદ કર્યો છે, ટોચ નંબર નામ છે. મહાત્મા ગાંધી માને પગે લાગ્યો છે, ઇંગ્લેન્ડ બનવા ગયો છે, પગે લાગીને આજે દુનિયામાં નામ અમર છે. તો આ બધું કરજો જીવનમાં. મસ્તીથી રહેજો, મસ્તીથી રૂપિયા કમાજો, વ્યસનથી દૂર રહેજો, ફેશનથી થોડાક દૂર રહેવાનું, બરાબર ને? પણ પોપનો હોરાવો નહીં તો ચાલશે ને, હોરાવો થઈ ચાલશે. જબ્બર પૈસા એવી લીધા 10,000 ને 12,000 ને. એક જગ્યાએ મેં લગ્નમાં બોલાવીને બધા કમ્પ્લીટ તૈયાર. મેં કાં કોઈ તૈયાર કરી હતા કે 50,000 વાળી બોલાવેલી, કેવો તારો મળે 50,000 રૂપિયા તૈયાર કરવા. મેં કહું ભજન આ કરો કે બાપુ અમને સગવડ નંબર પછી કરવાનું કે લે.
મેં કહું ભજન કરવા કે તો પાછા પડે અને 50,000 ખાલી પાવડર લાલીને એટલું કરવામાં બાલ ઓકળિયા કરવામાં 50,000 આખા કુટુંબનો તૈયાર થયા 50,000 અમારે દરબાર સમાજમાં પાદરાથી આગળ ત્યાં એવું મસ્તીનું પ્રોગ્રામ એટલા રૂપિયા ખર્ચ કરે તો મેં કહું ભાઈ આ સોમણાને જેટલું તમે કશું કરો એનો કોઈ મતલબ છે નહીં હે અંતે આને તો આગ ખાવાની છે આનું કોઈ તમે ગમે એવું ચોપડશો તો એ દેખાવાનું જ છે ઓનો કોઈ બહુ શોભા કરવા જેવી છે નહીં જે ભગવાન આલ્યું છે બરોબર તેલ હેલ ચોપડ દેવાનું એમ તરીકે બરાબર અને ધોરાથી જો ડાય હાઈ મારી દેવાની મેં હવે મારું છું સારું દેખાય મને કે બાપુ ડાય મારો તો જરી ખારા દેખાય તો માર દમલા મેં કહું નહીં તો મારે હું બાવાને બરાબર પણ આ તમે કહો છો ચેલા દે એમ કે બાપુ જરીક મારીને હારા દેખાવ તો સારું એમ તમે બગી પર ને કોઈ ઘોડા પર બેહાડતા તો સારું લાગે એમ કે સારું તમારું એટલે ડાય પાછો માર દો કોઈને દેખાડવાની પણ આ ભક્તોને સારું દેખાય એના માટે પાછી દેખાડવાનું શું છે કાંઈ છે નહીં બરાબર આપણે તો ભગવાનને દેખાડવાનું સારું બરાબર ને મીરાબાઈ બહુ રૂપાળી હતી પણ ભગવાન કૃષ્ણનું ભજન કર્યું સબરીબાઈ બહુ રૂપાળી હતી પણ ભગવાન વરીજી આપણે એટલું બધું નહીં આપણે તો બસ મસ્તીથી મા બાપ ભગવાન છે મા બાપનું નામ અમારે એવું કરજો બરાબર ને બાપાએ બિચારા બહુ દુઃખ વેઠ્યું છે એમની તો વાત નહીં કરવાની હે મંત્રી સાહેબે બહુ વેઠ્યું છે મસ્તીનું રાત દિવસ મહેનત કરીને દોડ કરીને વાત નહીં કરવાનું કકડતી ઠંડીમાં મહેનત કરીને મારો દીકરો પછી દીકરો 4 પગારો ફરતો કોઈનો લા જયંતિદાસનો પથારી ફેરવી આવો નથી જાય બરાબર મારે એક જ દીકરો છે એટલે મારે દીકરો મોટી મોટી વાતો કરું મોટા સત્સંગ કરું અને મારે સંજય મહારાજ 4 પગારો થતો થાય આરો મહારાજનો પાર પથારી ફેરવી આવું થાય બરાબર ને એટલે તો ધ્યાન રાખવું પડશે એટલે સંસ્કાર મારે એક જ દીકરો છે પણ 1 નંબર મારા કરતે મહાજ્ઞાની છે મારા કરતો બહુ જ્ઞાની છે બહુ જ્ઞાની ત્યારે મેં પૂછ્યું આ બધું લાયો કે બાપુ તમારી કૃપા કે મેં કહું વાહ વાહ બાપની કૃપા ઉતરી ખરી મેં કહું બગાડતો નહીં હોય ને તો પૂરું થઈ જશે બાપનું તો વાંચવી રાખજો બાપની જોડને શંકરભાઈ બરાબર ને બાપની જોડને કોઈ દન ખોતરવાની નહીં એને હક બંધ રહેવા દે ને વધારવાની આપણે નવી જોડ પેદા કરવાની પણ બાપ જોડ જમેલી એને ખોતરવાની નહીં એને પોની ટોયા જ કરવાનું જોડ આગળ વધતી જાય મુકેશ અંબાની 24 તેલો એનો બાપો 24 તેલો હાજી જોધ કરા दुनिया में નું નામ 1 મિનિટ में 80 લાખ રૂપિયા આવી જાય 80 લાખ એના ખાતામાં આવી જાય એનો દીકરો એવો ભક્તિવાન 208 કિલોનો વજન છે એના દીકરાનો કેટલો 208 કિલોનો વજન ચાલવાનું કાઠું ને 208 કિલો લઈને ચાલવાનું તોય જામનગર થી ચાલતો દ્વારકા જો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે જામનગર થી ચાલતો દ્વારકા જો અને કાળિયા ઠાકર ને કીધું એ ઠાકર મારા દ્વારકા વાળા આ શરીર તારું આલેલું છે આ શરીરને તારે કાળજી રાખવાની છે મારા બાપ મારો જન્મદિવસ તારા દરબારમાં આવ્યો છું અને આવીને ખુશ થયા જય શ્રી રામ આવી અને ભગવાનને પગે લાગીને કીધું આ દેહની કાળજી તું રાખજો મારા બાપ હે એટલે કહેવાનો એમ કોઈ તમારો જન્મદિવસ ઉજવાનો આવે ને તો કોઈ મંદિરે જજો સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો કહેવાય સ્વામિનારાયણ બાપા મારા દીકરાનું શરીર સારું રાખજો તંદુરસ્ત મીતે બીજા અમારે ચેલાવાળા ગમે આપે પેલા મોટા બોટલ હેપી બર્થડે મેં કહા આવ્યા ભાર બગાડવા બેઠા એટલે એવું ધ્યાને રાખજો બરાબર મસ્તીથી